शांति 24/9/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे जेते समय बाबांक स्मृति रे रहिबो सेतिकी समय केवल रोजगार ही रोजगार जमा हेबो। जोग द्वारा ही तुमे माने बाबांकर निकटतर होई पारिबो। तुमे जेते समय बाबांक स्मृति रे रहिबो सेतिकी समय केवल रोजगार ही रोजगार जमा हेबो। जोग द्वारा ही तुमे माने बाबांकर निकटतर होई पारिबो। आज बाबांकर प्रश्न अछि जेउ पिला माने जोगयुक्त स्थिति रे रही पारंती नाही सेमानकु केउ कथारे लज्जा लागि थाए। जेउ पिला माने जोगयुक्त स्थिति रे रही पारंती नाही सेमानकु केउ कथारे लज्जा लागि थाए। उत्तरे बाबा कहउछंती सेमानकु निजर जोगर चार्ट रखिबा पई लज्जा लागि थाए। भाबंती जदि सबु सठिक रूपे लेखिदेवी तेबे बाबा कौन कहिबे, किंतु सत्यता पूर्वक चार्ट लेखिबारे ही पिलामानकर कल्याण रहिछि। चार्ट लेखिबारे ही बहुत फायदा रहिछि। तेणु बाबा कहउछंती पिलामाने एथिरे लज्जा कर नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी पिलामानकु बुझाउछंती एबे तुमे माने 15 मिनिट पूर्वरु आसी बाबांकर स्मृति रे बसुछ। एठारे तुमर आउ कोनोसी काम नाही, केवल बाबांकर स्मृति रे बसुछ। भक्ति मार्ग रे बाबांकर कोनोसी परिचय नाही। एठारे तुम मानकु बाबांकर परिचय मिलिछि। बाबा कहउछंती मते मने पका, मु तो सबु पिलामानकर पिता। बाबा को मने पकाइले वर्षा स्वतः मने पड़िबा दरकार। तुमे माने तो छोट पिला नुह ना। जदिओ लेखुछंती जे आमे 5 मासर बा 2 मासर पिला आटू, किंतु तुमर कर्मेंद्रिय तो बड़ अटे ना। बाबा बुझाउछंती एठारे बाबा एवं वर्षार स्मृति रे बसिबाकु हेबो। तुमे माने जानिछ आमे नररु नारायण हेबार पुरुषार्थ रे तत्पर अछु बा स्वर्ग को जीवा पाई पुरुषार्थ करुछु। तेबे पिला माने नोट करिबा दरकार आमे एठारे बसी बसी केते समय बाबा को स्मरण करिलु। लेखिबा द्वारा बाबा बुझी जिवे। एपरि नुहे कि प्रत्येक केते समय जोगरे रहुछंती से कथा तो बाबा को जଣା अछि। एहा तो प्रत्येक निजर चार्ट रु बुझी पारिबे आमे बाबांकर स्मृति रे थिलु अथवा बुद्धि अन्य केउआडे चली जाइथिला। एक कथा मध्य तुम मानक बुद्धि रे अछि जे एबे बाबा आसीबे। तेबे एहा मध्य जोग हेला ना। केते समय मने पकाइल। से माने चार्ट रे शत शत कथा लेखिबे। मिछ कथा लेखिले आहुरी 100 गुणा पाप चढ़िबो एवं क्षति हेबो। सेथिपाई सत्य लेखिबाकु हेबो। तुमे माने जेते याद करिबो सेते तुमर विकर्म विनाश हेबो। तुमे तो एक कथा मध्य जानिछ जे आमे बाबांकर निकटतर हेउछु। शेषरे जेते बेले आमर जोग पूरा होई जिवो सेते बेले आमे बाबा को पाखो को चली जिवु। पुणी के तुरंत नुआ दुनिया को आसी अभिनय करिवे आउ केही सेही ठारे ही बसी रहिबे। सेठारे कोनोसी प्रकार संकल्प आसीब नाही। ताहा हेउछि मुक्तिधाम। दुखर सुखरु
ନ୍ୟାରା। ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ନ୍ୟାରା। ସୁଖ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା ହିଁ ହେବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। କାଳେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ମୁରଲୀରେ ଶୁଣାଇ ଦେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନୋଟ କରିଲେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ତୁମର ଯୋଗର ଚାର୍ଟ କେତେ ରହିଲା? ଫରକ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା, ୟାଦ କରାଯାଇଥାଏ। କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ମନରେ ପରସ୍ପରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ବିବାହ ହୋଇଗଲେ ସ୍ମୃତି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମର ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ଦେଖିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ। ଯଦି ବାବା ନାମ ରୂପରୁ ନ୍ୟାରା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପୂଜା କାହାର କରୁଛ? ମନେ କାହିଁକି ପକାଉଛ? ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅନ୍ତହୀନ ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତହୀନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହି ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଅନ୍ତହୀନ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ହେ ଭଗବାନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଅଛି। ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏ କଥା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ପାଠ ବି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ତ ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ତହୀନ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତାମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବି ନିଜର କୋଳରେ ବସାଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଛୋଟ କୃଷ୍ଣକୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଛୋଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି କି? ପୁଣି ରାସବିଳାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ
ଏ କଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଶରୀର ତ ରହିବ ନାହିଁ ନା, କିଛି ବି ଖିଆଲ କରି ନଥାନ୍ତି। ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ତ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଂସପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଂସପୁରୀର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଉପରେ କାହାର ବି ବିଚାର ଆସୁନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ହାଜିର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ନିଜେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଲା ନା। ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କିଛି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜେ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କରିଥାନ୍ତି। ନିଜେ ଦେବୀ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆଦି କରି ପୁଣି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗହଣା ଆଦି ଖୋଲି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଗହଣା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଉଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ବଡ଼ ମମ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ଏହି ଜନ୍ମର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ରୂପର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏଭଳି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତବିକ କଥା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର କେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ପୂଜାରୀ ଥାନ୍ତି, ସେତିକି ଦେବୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନଥାଏ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଦି ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ବା ଶାଳଗ୍ରାମ ରଚନା କରିବାର ଖିଆଲ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାକୁ ହିଁ ରୁଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଢେର ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଠି ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ଏତିକି ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କର। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ତାରିଖ ନଥାଏ। ଏପରି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ହିଁ ରୁଦ୍ର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନା, ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଦିନ ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଳିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗଳ ଅଟନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପଇସା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗଳ ଥିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗଳ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନେ କେବେ ଥିଲେ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଏସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଏତେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମନେ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ମନେ ଅଛି? ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମର ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଶିବ ବାବାକୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହିଁ ଖାଉଛ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଝିରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ଶିବ ବାବାକୁ ହିଁ ଦେଉଛ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କିଛି ବି ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଜମା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଅ। ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ପାଳନା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ପଠାଇବୁ, ଇଏ ତ ନେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବ, ତେବେ ତୁମର ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନା? ତୁମଠାରୁ କାହିଁକି ନେବେ? ବିକେଙ୍କୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆହୁରି ମନେ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋର ପୋଷାକ ଆଦି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୋଷାକ ଆଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ପିନ୍ଧିବେ। ମୋର ତ ଶରୀର ନାହିଁ। ଏମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ନେବାର ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ରାଜତ୍ୱ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଘରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରି ନିଜର ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଯେତେ ଅଧିକ ସେବା କରିବ ସେତେ ରୋଜଗାର କରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ତୁମେ ଖାଉଛ ପିଉଛ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବ ତେବେ ତୁମର ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପଦମ୍ପତି ହେବୁ। ପଇସା ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ବାବା ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ନା, 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ପରୋକ୍ଷରେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ୱାଲ୍ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଦାତା ଅଟେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏହି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଖିଆଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନେବୁ। କୁହ, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗରିବ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ 3-4 ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେବେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ପକାଇଲେ ଏହା ପଦ୍ମର ଜମା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜା ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଖାସ୍ ତୁମେ ଦେବୀମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ଯଦିଓ ଭାଇମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାତାମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇ ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ନାମ ରହିଛି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସେମି ପୂଜ୍ୟ, କାହିଁକି ନା 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ୍ରେତାରେ ହିଁ ରାମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ହିସାବ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ହିସାବ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ରାବଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏହି ଚକ୍ର 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ଅସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ।
ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମତ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଟେ ନା? ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ନାମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଗୀତାର ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ବେହଦ୍ର ବାବା ରଚୟିତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଧାରଣା କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପବିତ୍ର ତ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ, ତେବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाए मुख्य सारांश। प्रथम पॉइंट बाबा कहते 21 जन्मर रोजगार जमा करिबा पाई निजर सबुकिछि सीधा सड़क ईश्वरीय सेवारे जमा करिबाकु हेबो। निजे निमित्त हुई शिव बाबांक नामरे सेवा करिबाकु हेबो। द्वितीय पॉइंट बाबा कहउछन्ती जेते समय जोगरे बसुछ सेतिकी समय बुद्धि केउ केउ आड़े जाउछि ताहा चेक करिबाकु हेबो। निजर सच्चा सच्चा चाट रखिबाकु हेबो। नररु नारायण हेबा पाई बाबा एवं वर्षा अर्थात बाबांकर संपत्तिर स्मृतिरे रहिबाकु हेबो। वरदाता बाबांकर वरदान अछि विस्मृतिर दुनियारू बाहरी स्मृति स्वरूप स्थितिरे रही हीरो पाठ करिबा वाला विशेष आत्मा भव। विस्मृतिर दुनियारू बाहरी स्मृति स्वरूप स्थितिरे रही हीरो पाठ करिबा वाला विशेष आत्मा भव। विस्तारे बाबा कहउछन्ती ए संगम युग हेउछि स्मृतिर एवं कଳି युग विस्मृतिर युग। तुमे समस्ते विस्मृतिर दुनियारू बाहरी आसीछ। तेबे जेउ माने स्मृति स्वरूप अटंती सेही माने ही हीरो पाठ करुथिबा विशेष आत्मा अटंती। एही समय रे तुमे माने डबल हीरो अट। गोटिए हिला हीरा तुल्य मूल्यवान होइछ एवं द्वितीय रे सृष्टि नाटकरे तुम मानकर हीरो पाठ रहिछि। तेणु तुम हृदय रे सर्वदा एही गीत बाजुथाउ जे बा मोर श्रेष्ठ भाग्य बा। जेपरी निजर हद्र अर्थात लौकिक कर्म धंदा सर्वदा मने रहुछि, सेही बळी एही अविनाशी कर्तव्य को मध्य मने रख जे मु श्रेष्ठ आत्मा अटे। तेबे कुहाजिबो विशेष आत्मा। स्लोगाने बाबा कहउछन्ती साहस रूपी
ପ୍ରଥମ ପାଦ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାହସ ରୂପୀ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।